सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे। दया करो किस मेरे उपाव हो, डुबने पत्थर तारे। रैन गवाही सोई का, दिवस गवाया खाए। हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नी बाजी। गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु दा खास रूप सत्संग जीओ। आप सरबत सिख संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जी, जो आप जी ने सतगुरां दी रहमत सदका, सतगुरां दी अपार कृपा सदका अमृत वेले उठ के तन का इशनान करके गुरु दरबार दियाँ हाजरियां भरियां ने। सो बड़े भाग ने सत्संग जी। आओ इन्हां घड़ियां इन्हां पलां इन्हां चसियां नूं होर भी सुभागे बना लईए। सतगुरां दे वचन बड़े ध्यान दे नाल सुनना करिए। अज दी इन्हां वचनां दे द्वारा सतगुरु सानू की बख्शिश करदे ने। गौड़ी महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण हर रंग रंगो, जप जीवा हर एक मंगो रहाओ। सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब इस शब्द की शुरुआत इन्हां वचनां दे नाल करदे ने कि नारायण हर रंग रंगो, जप जिह्वा हर एक मंगो रहाओ। रंगो का भाव हुंदा है रंग चाढ़ो, मंगो का भाव हुंदा है मंगो। सतगुरु अर्जन देव महाराज इस शब्द की शुरुआत इन्हां रहाओ वालियां पंक्तियां के द्वारा करते हैं। पातशाह कहंदे हे भाई, अपनी जीव दे नाल परमात्मा का नाम जप। हे भाई, अपनी जीव दे नाल अपनी रसना दे नाल परमात्मा का नाम जप। परमात्मा की दर तो उसका नाम मंगना कर। परमात्मा की प्यार की रंग विच अपने मन नूं रंगना कर। उहदे दर तो
परमात्मा के दर तो परमात्मा का नाम मंग ते परमात्मा के नाम के रंग दे विच अपने मन नूं रंगना कर। अगे सतगुरु अर्जन देव महाराज साहिब फिर बख्शे करते ने कि तज हौमै गुर ज्ञान भजो, मिल संगत धुर कर्म लिखियो। तज का भाव हुंदा है तज की, भजो का भाव हुंदा है याद करो, मिल का भाव हुंदा है मिल के, धुर का भाव हुंदा है परमेश्वर की दरगाह तो, कर्म का भाव हुंदा है बख्शस। पातशाह कहंदी तज हौमै गुर ज्ञान भजो, मिल संगत धुर कर्म लिखियो। सतगुरु कहंदी हे भाई, गुरु दे बख्शे ज्ञान की बरकत दे नाल अपने अंदरों हंकार नूं दूर करके परमात्मा का नाम सिमर। हे भाई, गुरु दे बख्शे ज्ञान की बरकत दे नाल अपने अंदरों हंकार दूर कर ते हंकार दूर करके परमात्मा का नाम सिमर। जिस मनुख दे मथे उत्ते धुर दरगाहों बख्शस का लेख लिखिया जाता है, वो मनुख साध संगत विच मिल के हंकार दूर करदा है ते परमात्मा का नाम जपदा है वो मनुख। सुनो अगले वचन। पातशाह कहंदी मोहन नाम सदा रब रहे हो, जो दिसे सो संग ना गए हो, साकत मूड लगी पच मुए हुए। संग का भाव हुंदा है नाल, साकत का भाव हुंदा है रब दी नालों टुटिया होया बंदा। लगे का भाव हुंदा है लग के, पच का भाव हुंदा है खुआर हो के। ते सतगुरु अर्जन देव महाराज इन्हां वचनां दी नाल बख्शस करदे ने। सतगुरु कहंदे हे भाई, जगत दे विच अखी जो कुछ दिस रहा है, आ साडियां अखां दे नाल जग दे विच असीं जो भी वेख रहे हैं, जो सानू दिस रहा है, वो मनुख दे नाल नहीं जांदा। पर मूर्ख माया बेड़िया मनुख इस दिसदे प्यार दे विच लग के खुआर हो के आत्म मौत सहेड़दा है। पातशाह कहंदे जो दिसै सो संग ना गए हो। ते सतगुरु अमरदास महाराज साहब जी के वचन आपां रोजाना ही पढ़ते सुनते हाँ आनंद साहब दे विच। पातशाह सतगुरु अमरदास महाराज साहिब बख्शे करते ने आनंद साहब दे विच कि ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटुंब तू जे देखदा चलै नाही तेरा नाले। सतगुरु अमरदास महाराज आनंद साहब दे विच बख्शस करते ने कि ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले। हे प्यारे मेरे मना,
ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਲੋੜਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਸੁੱਖ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ। ਭਾਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਰਹਿ ਜੇ ਸਦਾ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਣਾ, ਤੇਰਾ ਇਹਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀ, ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਫਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਣਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੁਤਾਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਕੀਤਿਆਂ ਆਖਰ ਹੱਥ ਮਲਣੇ ਪੈਣ, ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈ ਜੇ, ਹੱਥ ਮਲਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ, ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਤੂੰ ਹੋਵੈ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਕਿ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਨੰਦ ਲੋੜਦਾ, ਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੀ ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਦੀਸੈ ਸੋ ਸੰਗ ਨਾ ਗਏ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਦਿਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਸਹੇੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਹਨ ਨਾਮ ਸਦਾ ਰਬ ਰਹਿਓ, ਕੋਟ ਮਦੇ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਲਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਭਾਈ,
ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਉਸ ਮੋਹਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਸ ਮੋਹਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਸੰਤਨ ਕਰ ਨਮੋ ਨਮੋ, ਨਾਉ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਅਤੁਲ ਸੁਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਸੁੱਖ ਪਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਮਾਨੋ ਧਰਤੀ ਦੇ 9 ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਣ ਆਲੋਬੋ ਸਾਧ ਜਨੋ, ਹਿਰਦੈ ਗਾਵੋ ਨਾਮ ਨਿਧੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਸਾਧ ਜਨੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾ ਕਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਤਜੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਰਹਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਹੇ ਸਾਧ ਜਨੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵੈਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਬੇਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਬੇਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਨੁੱਖ
ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਚੁਗਲ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਅੰਧੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਮਿਟਿਓ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਦੀਪਕ ਬਲਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਪੱਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਸੋ ਪਾਰ ਪਰਿਓ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਗਤਾ ਤਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਦਾਸ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਆਖ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਗੁਰ ਗੁਰ ਕਰਤਾ ਭਰਮ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੀ, ਭਟਕਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਟਕਣਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ। ਬਲ ਤੋਂ ਜਲ ਤੋਂ ਤੌਕਿਆ, ਗੁਰ ਚੰਦਨ ਸਿਤ ਲਾਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੇ ਭਾਈ, ਮਨ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਬਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੰਦਨ ਘਸਾ ਕੇ ਇਸ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਭੇਦ ਭਾਵ ਸੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਗਹਿਰੋਂ ਚਰ ਸੰਤਨ ਨਾਭ ਤਰਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਡੂੰਘਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਇਹ ਸੰਸਾਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਤਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਆਇਆ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹਮ ਕਰਮ ਨਾ ਧਰਮ ਸੋਚਾ, ਪ੍ਰਭ ਗਹਿ ਭੁਜਾ ਅਪਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਧਰਮ, ਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਭਾਉ ਖੰਡਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨੋ ਭਗਤ ਬਸਲ ਹਰ ਨਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਭਾਈ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਹਰੇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਾਥਾ ਨਾਥ ਕਿਰਪਾਲ ਦੀਨ ਸਮਰੱਥ ਸੰਤ ਉਟਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਹੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੀ ਗੁਣਹੀਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਨਿਰਗੁਣੇ ਆਰੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਹਰ ਰਾਇਓ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਸੇਵਕ ਦੁਆਰੈ ਆਇਓ। ਹੇ ਅਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਣਹੀਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਤੇ ਆਖ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ, ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼। ਇਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ